हाँ जी रजे पीएस टैट साउंड चैप्टर के बारे अज आप गल करांगे। साउंड चैप्टर के विचों किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंदे आ उन्हां दे बारे गल करते हैं। आपां साउंड चैप्टर पढ़न तो पहला आपां साउंड की डेफिनेशन जान लैंदे आ। साउंड की हैगी, ठीक है। साउंड तो साउंड की है रजे तुहाडे कोले ये एक तरह की एनर्जी है। साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम। तो यह ट्रैवल करती है किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो इसनों मीडियम की रिक्वायरमेंट होंदी है एक जगह तो दूजी जगह पर जाने के लिए। अगर तुसी चाहुंदे हो, ठीक है, जां आपां कह लीए सानूं एक दूजे की आवाज़ सुनाई दिंदी है। सानूं बहुत सारियां आवाज़ां सुनाई दिंदियां। क्यों सुनाई दिंदियां ने? क्योंकि जिहड़ा सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा हैगा, ठीक है, तो वह जिहड़ी साउंड है हवा के थ्रू साडे तक पहुँचती है, फिर सानूं सुनाई दिंदी है। तो जिहड़ी हवा है तुहाडे कोले एयर है वो एक माध्यम का काम करदा है, एक मीडियम का काम करदा है साउंड वेव नूं साडे तक पहुँचाउण दे विच, साडे कन्नां तक पहुँचण दे विच। फिर साडा माइंड उसनूं की करदा, इंटरप्रेट करके सानूं साउंड सुनाई दिंदी है, ठीक है जी। चलो उस तो बाद आपां गल करदे हां रजे जिहड़ी साउंड है, साउंड दे विच क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम होंदे नेगे। सब तो पहलां जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आपां उन्हां दी गल कर लैंदे हां। जिहड़ी ऑडिबल साउंड होंदी हैगी, ऑडिबल साउंड किहड़ी होंदी है? जिहड़ी साउंड सानूं सुनाई दिंदी है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जिस तरह की साउंड रेंज सुन सकदा गा उसनूं कहने असीं ऑडिबल साउंड। जिहड़ी ऑडिबल साउंड होंदी है इसकी फ्रीकुएंसी रेंज की होंदी है? इसकी फ्रीकुएंसी रेंज होंदी है रजे तुहाडे कोले 20 हर्ट्ज तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक असी जिहड़ी साउंड रेंज है वह सुन सकते हैं, उसनूं कहने असीं ऑडिबल साउंड। उस तो बाद होर किस टाइप की साउंड रेंज हो सकती है रजे तुहाडे कोले? इनफ्रासोनिक साउंड किहड़ी हुंदी है? जिस साउंड दी फ्रीकुएंसी रेंज 20 हर्ट्ज तो नीचे होवे, ठीक है। 20 हर्ट्ज तो की हुंदी है रजे तुहाडे कोले लैस दैन हुंदी है, ठीक है। की होगी तुहाडे कोले लैस दैन, तो वह की होगी तुहाडे कोले इनफ्रासोनिक। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आपां कि इनफ्रासोनिक जिहड़ी साउंड है उसनूं कौन प्रोड्यूस करदा गा, ठीक है। राइनोसोर्स। तो राइनोसोर्स यह जिहड़ी साउंड रेंज है इसनूं मनुखी कंन नहीं सुन सकता, इसनूं मनुख नहीं सुन सकता है, इंसान इसनूं नहीं सुन सकता, ठीक है। क्योंकि यह 20 हर्ट्ज तो नीचे आ गई। 20 हर्ट्ज तो नीचे जो भी साउंड रेंज होगी उसनूं इंसान नहीं सुन सकता हैगा, वो हुंदी है इनफ्रासोनिक। तो राइनोसोर्स जिहड़े तुहाडे कोले जानवर हुंदे ने इदां दे, ठीक है, बहुत सारे जानवर ने जिन्हां नूं असीं सुन ही नहीं सकते हैगे, ठीक है। क्यों नहीं सुन सकते? इसदा मतलब ये नहीं कि वो बोलते हैं, पर उन्हां दी जिहड़ी साउंड रेंज हैगी वो 20 हर्ट्ज तो नीचे भी हो सकती है, उपर भी हो सकती है। जो नीचे हुंदी है उहनूं इनफ्रासोनिक कहने आ। तो राइनोसोर्स ने जिहड़े तुहाडे कोले, ठीक है, वो 5 हर्ट्ज दी फ्रीकुएंसी साउंड की करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। होर किस टाइप की साउंड हो सकती है तुहाडे कोले? अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक जिहड़ी है रजे तुहाडे कोले ये किहड़ी साउंड हुंदी है? जिस दी फ्रीकुएंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज तो उपर हुंदी है, जिस दी फ्रीकुएंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज तो उपर हुंदी है उसनूं कहने असीं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक दे उपयोग भी बहुत नेगे, ठीक है। तो आपां कह लीए जिहड़ा अनबॉर्न बेबी हुंदा गा, ठीक है, उसनूं डिटैक्ट किया जा सकदा गा, उसके हर पार्ट्स नूं डिटैक्ट किया जा सकता, ये पता लगाया जा सकता तुहाडे कोले कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। बट ये चीज़ बैन है, कानूनी अपराध है ये चीज़, ठीक है। समंदरां दे विच बड़े बड़े जिहड़े जहाज़ ने तुहाडे कोले रैक हो जाते हैं, डुब जाते नेगे, ठीक है। किन्ना कीमती पैसा लग्या हुंदा उन्हां दे विच, किन्ना कीमती समान हुंदा, ठीक है। पर अणहोनी हुंदी है जिहड़ी कुदरत दे सामने कोई चीज़ नहीं टिकदी हैगी। तां ये नहीं हैगा कि वो डुबे रहंदे फिर उन्होंने बाहर कढ़ते हैं किस चीज़ की हैल्प के नाल? अल्ट्रासोनिक रेंज की हैल्प के नाल। एक सोनार, ठीक है, किहड़ा? सोनार नाम का डिवाइस हुंदा गा, इसकी हैल्प के नाल की करदे उन्होंने, ठीक है, डिटैक्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म तुसीं खुद सर्च करनी है, ठीक है, तो मैनू कमेंट बॉक्स दे विच इसकी फुल फॉर्म लिखनी हैगी। अल्ट्रासोनिक साउंड है किसी एक एनीमल्स का कह लो, किसी वर्ड का नाम दस दो जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे कोले बैट है, जिहड़ी बैट चमगादड़ जिसनूं असीं कह दिंदे आ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਡੀਬਲ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਫ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਟਰਫ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਆ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਮਡਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤਰੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਵ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਵ, ਹਰ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ from mean position to extreme position is called amplitude। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, amplitude। amplitude ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ठीक है, कितना डिसप्लेस होई है उसनूं उसदा एंपलीट्यूड कह दिंदे राजे असीं। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਊਡਨੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਨੀ ਹੈਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ। ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਊਡਨੈਸ। ਲਾਊਡਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੇ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਿਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਚ। ਪਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਪਿਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਲਿਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਗੈਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਏਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 340 ਆ ਸਕਦਾ, 41 ਆ ਸਕਦਾ, 42 ਆ ਸਕਦਾ, 43, 44। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 44 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿ 340 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 1500 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ, ਸਟੀਲ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 5130 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੈਚ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਤਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏਅਰ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਵੈਕਿਊਮ, ਤੀਜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ। ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਏਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ
ठीक है सिलैक्ट किए गए वो तुहानूं करवाए आ। थैंक यू। नवा चैप्टर करांगे उस दे विच भी घट समय दे विच ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आपां। ठीक है थैंक यू सो मच। कमेंट करके दस्सिओ सोनार दी फुल फॉर्म। थैंक यू।